So welcome to Prerona Television Canada on behalf of Global Academy of Holistic Leadership and Coaching. We are very happy that we are introducing a new series, which is Health and Wellness Speaker Series, and today is our episode 1. And we're very delighted that we are able to conduct this session with the help of many. And just to introduce with you our Prerona Television Canada, it is actually we're based in Edmonton, Alberta, Canada. And we are also in collaboration of Global Academy of Holistic Leadership and Coaching. Global Academy of Holistic Leadership Coaching is an institute which is registered federally and also registered in Ontario and in Alberta. So the purpose of this session actually is to create awareness and also to help our community member uh, for health and wellness. So we do have a lot of resource person and healthcare professionals. Those will be coming our future sessions and to create awareness among our community members. For example, like we do, that we are suffering a lot of issues because of pandemic, and because of all those things, we have a lot of challenges, and a lot of resources are not available readily. So we would like to uh, share the informations from the experts and those who are healthcare professionals and multidisciplinary team members. So we are very happy to do that, and we are very delighted that we are having our one of our um, co-host with us, and she's none other than Naz Sharmin, and she worked for the government of Alberta. And I will introduce her actually shortly as our speaker has already arrived. Thank you very much, Professor Dr. Mahmoud Al Mahatab Shapnil, for joining with us. Okay, Thank so you very welcome much. to Prerona TV Canada. On behalf of Global Academy of Holistic Leadership and Coaching, we are very happy that we are introducing a new series, which is Health and Wellness Speaker Series. And today is our episode first. Uh, Prerona TV Canada is actually based in Edmonton, Alberta, Canada. And Global Academy of Holistic Leadership and Coaching is a institute which is registered federally, also registered in Ontario and registered in Alberta. So the purpose of this session, at least to create awareness to our community members and to help our community members. So we are very delighted that we're introducing this health and wellness speaker series, and we are very happy that we are having a very distinguished person here who is a very expert in the field in the field of medical. So we are our series today. Before I actually continue, I'll just introduce why we are actually conducting this session. As you know, we are having a lot of challenges due to pandemic, and a lot of we do have we don't have a lot of resources available. So we like to at least we're very we would like to work with the community and to provide information. So today, before introducing our speaker, just to let you know, my name is Edward Mandal. I am representing Prerona TV and Global Academy of Holistic Leadership and Coaching. And also, we are also having another co-host with me, and she is none other than Naz Sharmin. And she is a registered social worker, and also she worked for the government of Alberta, Ministry of Social Welfare. She has a lot of experience uh, in the field of healthcare, and she's currently working with government of Alberta. So before we begin, I just to let you know, our session will be in first part. We'll be sharing some informations in English because we have some attendees, those who speak in English. So they are the community members will be English, and then later part we'll be speaking Bengali because a lot of community members that we do because it's a multilingual channel, and we do we'll be speaking in Bengali at the later part. So I will first introduce our speaker. I am very delighted and very honored and very humbled to introduce Professor Dr. Mahmoud Al Mahatab Shopnil, and he has a lot of degrees and a lot of credentials. I, for me, I can't, um, share all of his informations, but
I would like to briefly introduce him, and then probably I will ask him to introduce himself and also share his experience, like what he's doing right now. So he's currently he's a chairman of Department of Hepatology, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Medical University in Bangladesh, and he has actually a lot of experience. He has got lot of degrees from different parts of the world, and he's a international fellow, and he has a lot of experience in the field of hepatology. So I would like to welcome Professor Dr. Mamun Al Mahatub to introduce himself first and share his experience, his journey to this field of hepatology. Thank you very much, Professor Dr. Mamun Al Mahatub. Thank you, Mr. Mandal. It was very kind of you to invite me here today. Uh, as you have rightly said, I am currently serving as the chairman of the Department of Hepatology at the Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University in Dhaka, which you probably know is the pioneering postgraduate center for research and education in medical sciences in the country. At the same time, I am also an adjunct faculty at the Department of Gastroenterology at the Ehime University in Japan, and I also have recently joined as a visiting professor at the All India Institute of Medical Sciences in Rishikesh in northern part of India. So I have been pursuing a career in hepatology for quite some time now, since 2006. And my research interest in hepatology is in hepatitis B, and I'm very proud to be part of the team that led to the discovery of a new drug against hepatitis B called NASVAC, which is an immune therapy. It was a joint development with the Cuban colleagues and Japanese colleagues. And now we are working on the application of the same drug for COVID 19, and we are expecting our very first publication to appear anytime in the next coming weeks. So that's about me. Uh, Thank you very much. So I would like to, so I will be asking few questions, and if you can summarize about your journey towards hepatology for brief masses. So probably around couple of minutes about what is there in English. So maybe 10-15 minutes, and then I will ask our co-host Naz Sharmin. So she will be conducting session in Bengali. So my first question to you, right? Why it is important for us to take care of liver, why liver is important organ in the body, and what is the role here for our body. the liver actually does many vital activities in the body. For example, it has a synthetic function. Many essential components of the body, which are essential to maintain normal physiological activity of our human cells, depend on liver. For example, there's a protein called albumin. If this albumin is not adequately produced, liver disease patients will develop generalized swelling. They will have fluid in the abdomen, in the legs, all over the body. That is why you see that sometimes cirrhotic patients come with huge bellies like that. Now, there's a thing called prothrombin. That's also a protein. And if that is deficient due to liver disease, one will have the tendency to bleed. And henceforth, the liver also has some important detoxifying function. For example, uh, if a liver is injured, toxins may accumulate in the body, may go on to the brain, and one may lose consciousness. Uh, and another important part of the liver, which is relevant to or pertinent to today's discussion, is storage function. The liver stores fat in the form of energy. And whenever we are in trouble, say we are sick or we are fasting or we are under stress, the body is under stress, the additional energy that the body requires comes from that fat. So what we call fatty liver is actually is a normal phenomenon. Normally, the fat is stored in the liver, but when there's excess fat, that may cause liver injury or liver disease that we call fatty liver. So in a nutshell, the liver has numerous important functions, starting from synthesis of essential molecules to detoxification to storage of energy, etc., etc. And if the liver gets diseased, then all these functions go wrong. Now, the problem with the liver is that once the liver gets diseased, the process is very slow. The liver is a very tolerant organ. Comparing to the heart or the brain, say when the blood supply to the brain is disrupted for say around half an hour or so,
one will have a stroke, will have a CVD. In case of the heart, almost the same. The blood supply in the heart stops, one is having a serious heart attack and in a catastrophe. But in case of the liver can tolerate, for example, excess fat for many years. And in case many cases there will be excess fat in the liver will remain okay. But when the liver actually gets injured, even then it continues to function. For example, in the beautiful room where we are sitting, suppose there are five lights, so two lights go off, there's still some light. So we are not very sure. So liver partially is gone, it still functions. And then when all the lights go off, then we know, oops, all the lights are gone, but it becomes too late. So what I want to mean is that the liver can withstand injury for long time, maybe for eternity. But when the liver really fails to cope up with the injury, then the symptoms appear, meaning that most advanced liver diseases may be asymptomatic, but when liver disease is present with symptoms, they're usually late, and there is little than we can do, or what we can do comes at a cost, like liver transplantation, things like that. That is why it is very important to take care of the liver, because if it fails, it's not that a cardiac stent that will help the liver, it is a liver transplantation that we need, which will cost in hundreds and thousands of Canadian dollars. So that is why it is very important that for our own cells and for a better life, we have to take care of the liver very well. Thank you very much, Professor. I would like to ask next question, right? What are the precautionary measures, like in specific for a common person, like anyone at home, like to should take for take care of their liver, right? What are the basic rules? So now it will depend on where we are staying. If you are in Canada, then we have to look at the particular disease pattern one has in liver in Canada. So one important aspect is alcohol. Alcohol has to be consumed with a limit, not more than 30 grams per week. If it exceeds, then this alcohol may cause liver injury through accumulation of fat, which we call alcoholic liver disease. And in the Western world, alcoholic liver disease is one of the main disease burdens or the main causes of liver disease, which we fortunately don't see much in Bangladesh, but again in neighboring India, that is a rising concern. For a mixed caste society like Canada, hepatitis B is a big concern because there are migrants, immigrants from different parts of the world. To stay safe from hepatitis B, it is very important that we all get vaccinated against hepatitis B. This vaccination is available, and in the era of COVID, we now know the value or the importance of vaccination. So, if we get vaccinated against hepatitis B, that is very important. One thing we should do. Then fatty liver is a disease that encompasses both the west and the east similarly. Anyone can get can develop fat in the liver, but we those who are from our part of the world, that is South Asia, Indian subcontinent, are more at risk of developing fatty liver because of our genetic build. Uh, you see, when a person from Indian subcontinent accumulates fat, they develop a pot belly typically. But in the West, the accumulation of fat is generalized. So one will have a heavy body, uniform distribution of fat all over the body. But for our genetic build, we'll have a lean and thin body, but a pot belly. So for us, what is important is consumption of carbohydrate has to be measured, especially at night. The typical habit of people of our region to have a late dinner and then go to bed is very bad. Here, the Western practice of an dinner and then a late night supper, maybe light snacks, and going to bed is very healthy. We South Asians, at least in our part of the world, do one more thing. We don't take a breakfast usually in the morning. We rush to our office or to work. Then in the lunchtime, we take, like the Western people do, small snacks. But when we come back, and then we have a very heavy meal and go to sleep. So that is very bad. We would earlier say that heavy breakfast, then lunch, and then minimum should be dinner. Now what we say is that lunch can be heavier. Or breakfast can be heavier, but the consensus is that one should take less carbohydrate at night during dinner, and late dinners are discouraged.
Physical exercise is very important. Some physical activity has to be there, which in Canada you are accustomed to, in the West you are accustomed to. In Bangladesh, in India, in our part of the world, we don't walk. Uh, it's humid. We have rickshaws. We have convenient, modes of transport. We don't walk. So that is another issue. So physical exercise is there, and finally, consumption of fatty food and fast food. Fatty liver is common in Canada, common in Bangladesh. In Bangladesh or in India, people get fatty liver not because of having too much beef, mutton, or fatty food. We get fat in the liver, apart from our genetic build, for taking too much rice or carbohydrate. But in Canada and in the Western world, their fat will accumulate not due to rice but due to fast food culture, easy snacks, burgers and french fries and things like that. So to summarize, if I want to have my liver healthy, I have to take less carbohydrate, of course less fast foods, fatty foods, have to do some physical exercise daily. If I'm a alcohol consumer, that has to be restricted to a limit. And if no matter whatever wherever I am from, I must consider getting myself vaccinated against hepatitis B. And finally, which is not perhaps too important for Canada, but very important for our part of the world, when we drink water, that has to be boiled and safe. Uh, Mineral water, boiled water, because there are at least two viruses, namely hepatitis A and E virus, which are waterborne, and the main reasons of jaundice, and which are waterborne jaundice, which you will not see much in your part of the world where you are settled, but we still see plenty in our part of the world where we are based. Thank you. Thank you. I think we covered a lot of things here. Just to summarize, that we have done, like, it's very important to take those precautionary measures. Also, the food habit, and also the lifestyle, the balance diet also, and the time also. We mentioned time, that when we take food, as we know that in Canada, I think we take our food early, and then take a very light thing at the later at the night, so which is good for our health. So thank you very much. We really have very grateful to you for your presence. I would like to end our English sessions now. Thank you very much those who joined with us. This is just a basic informations of creating awareness, and we'll be continuing our session every week. And this is our current CSR to our community. We are not charging anything, but we'd rather we are communicating, or we are collaborating with other not-profit organizations to create this awareness. So thank you very much for being with us, and we invite you to join our next session and every week. So this on Prerona TV in collaboration with Global Academy of Holistic Leadership and Coaching. Thank you, Professor, for your time. প্রেরণা টেলিভিশন কানাডা এবং গ্লোবাল একাডেমি অফ হলিস্টিক লিডারশিপ অ্যান্ড কোচিং এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে আমরা খুবই আনন্দিত। আজকে আমাদের নতুন একটা সিরিজ আমরা শুরু করতে যাচ্ছি, এবং সেটা হচ্ছে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস স্পিকার সিরিজ। আজকে আমাদের এপিসোড 1, পর্ব 1, এবং আমাদের আজকে যে বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে যে আপনারা আমাদের কিভাবে লিভারের যত্ন বা কিভাবে আমরা করতে পারি। এবং আজকে আমরা খুবই আনন্দিত, আমাদের সাথে খুবই একজন সম্মানিত এবং বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, যিনি এই বিষয়ে খুবই অভিজ্ঞ। তো ওনাকে পরিচয় দেওয়ার আগে আমি আপনাদেরকে আরেকজনের সাথে পরিচয় করে দিতে যাচ্ছি, যিনি আমার সাথে কো হোস্ট হিসেবে আছেন। উনি খুবই সম্মানিত এবং ওনার অভিজ্ঞ আমাদের এই কানাডাতে। আমরা বলে রাখি, প্রেরণা টেলিভিশন কানাডা আমাদের এডমন্টন, আলবার্টা, কানাডা থেকে পরিচালিত একটা চ্যানেল, এবং আমাদের সাথে গ্লোবাল একাডেমি অফ হলিস্টিক লিডারশিপ অ্যান্ড কোচিং রয়েছে। এই ইনস্টিটিউটটা আমাদের ফেডারেলি রেজিস্টার্ড, এবং অন্টারিও এবং আলবার্টাতে আমাদের রেজিস্টার্ড একটা ইনস্টিটিউট। আমাদের সাথে আমরা আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিতে চাই নাজ শারমিন। উনি গভর্নমেন্ট অফ আলবার্টায় মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার উনিতে কর্মরত রয়েছেন, এবং উনি রেজিস্টার্ড সোশ্যাল ওয়ার্কার। ওনার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। আমরা খুবই আনন্দিত উনি আমাদের সাথে আছেন। উনি আমাদের কো হোস্ট, আমাদের কোলাবোরেটিভ যে আমাদের ওয়ার্ক, আমরা পরবর্তীতে বেশ কিছু সেশন আমরা আগামীতে আনছি, এবং উনি আমাদের সাথে আছেন। এবং আমরা খুবই আনন্দিত ওনার অভিজ্ঞতা, এবং ওনার গভর্নমেন্ট আলবার্টার সাথে উনি কাজ করছেন। এই ফিল্ডে হেলথ কেয়ার প্রফেশনে ওনার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে, সেজন্য আমরা খুবই আনন্দিত।
আর একটা বিষয় আমরা এখন আপনাদেরকে আমাদের আহ, যে আমাদের যে বক্তা রয়েছেন বা আমাদের যে স্পিকার, তাকে আমরা পরিচয় দিতে চাই। আমি ওনার সম্পর্কে খুব বেশি জানি না, তবে যতটুকু জানি আমি, উনি প্রফেসর, ওনার নাম প্রফেসর ডক্টর মামুন আল মাহতাব স্বপ্নিল। ওনার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে, বিশেষ করে উনি বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল ইউনিভার্সিটি চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অফ হেপাটোলজি, এবং ওনার অনেক ডিগ্রি রয়েছে। বিশেষ করে উনি এমডি হেপাটোলজি, তারপরে এফএসসি জি ইউএসএ থেকে, এফআইসিপি ইন্ডিয়া, এফআরসিপি আয়ারল্যান্ড, এফআরসিপি লন্ডন, লিভার ক্যান্সার ফেলো ইন জাপান। এবং এছাড়া উনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল ইউনিভার্সিটি ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ওনার শিক্ষাগত বা শিক্ষকতা প্লাস রিসার্চ, আমি যতটুকু জানি ওনার প্রচুর রিসার্চ রয়েছে, এবং বিশেষ করে ওনার যে ইনভেনশন, যেটা উনি ইন্ডিয়া এবং এই যে এই বিষয়ে ওনার একটা অভাবনীয় যে কৃতিত্ব উনি অর্জন করেছেন বা উনি স্বাক্ষর রেখেছেন, তার জন্য আমাদের দেশ, জাতি এবং আপনার কাছে আমরা অনেক কৃতজ্ঞ। এবং আপনার অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের অনেক যারা পেশেন্টস বা আমাদের যে জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে, সেজন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। তো আমি আপনাকে বিশেষ করে প্রথমে আমন্ত্রণ জানাতে চাই এবং বলতে চাই, এখন আমি নাজ শারমিন ওনাকে সুযোগ দিতে চাই আমাদের অনুষ্ঠানটাকে পরিচিতি দেওয়ার জন্য, এবং এরপরে আপনি এটাকে পরিচালনা করবেন। সো আমি উম, আহ, আহ্বান জানাতে চাই আমাদের কোহোস্ট যে নাজ শারমিন রয়েছে, ওনাকে আহ, আমি সুযোগ দিতে চাই। ধন্যবাদ প্রবীর। আম, আমি শারমিন নাজ। প্রবীর অলরেডি আমার কিছুটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছে। আমি একজন রেজিস্টার্ড সোশ্যাল ওয়ার্কার এবং আমি গভর্নমেন্ট অফ আলবার্টা মিনিস্ট্রি অফ কমিউনিটি অ্যান্ড সোশ্যাল সার্ভিসে কর্মরত আছি আজ 5 বছর। তো আমি বিভিন্ন ধরনের অ্যালবার্টান যারা আছেন তার মধ্যে সব কমিউনিটির লোকজনই আছে, যারা রিপ্রেজেন্ট করে বিভিন্ন কমিউনিটিকে, বিভিন্ন জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা, তাদেরকে নিয়ে কাজ করছি। এবং অ্যাজ এ সোশ্যাল ওয়ার্কার আমার অনেক কিছুই তাদের অ্যাসেস করতে হয়, তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা, তাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক অবস্থাগুলি অ্যাসেস করতে হয়। তো সেই বিষয়ে আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অসুখ বিসুখ, বিশেষ করে ফিজিক্যাল হেলথের চাইতেও মেন্টাল হেলথের বিষয়টাও অনেক দেখে থাকি। তো আমি নিজেকে খুবই আনন্দিত, প্রবীর ভাই আমাকেই আপনার হেলথ এবং ওয়েলনেস স্পিকার সিরিজ, যেটা প্রেরণা টিভি কানাডা এবং একাডেমি অফ হলিস্টিক লিডারশিপ এন্ড কোচিং এর একটা যৌথ উদ্যোগে হচ্ছে, সেটা প্রথম সিরিজের সাথেই আমাকে যুক্ত করার জন্য আমি অত্যন্ত ধন্য এবং আনন্দিত মনে করছি। আপনাকে ধন্যবাদ। এবং আমার আরেকটা আনন্দের বিষয় হচ্ছে আজকে আমাদের সাথে আমাদের প্রথম এপিসোডেই প্রফেসর ডক্টর মামুন আল্লাহ মাহতাবকে আমাদের মাঝে পাওয়া। কারণ লিভার ডিজিজ সম্পর্কে আমরা শুনে থাকি, বাংলাদেশেও শুনেছি অবশ্যই, কিন্তু বাংলাদেশে আমাদের একটা কমন পারসেপশন ছিল, যেটা আপনি বলেছেন, ওয়াটার বর্ন জন্ডিস, যেটা হেপাটাইটিস এ এবং ই। কিন্তু এখানে যখন আমি কাজ করি তখন আসলে প্রচুর হেপাটাইটিস সি এবং বি দেখি। এবং আপনি যেটা বলেছেন, অ্যালকোহল ড্রিভেন ফ্যাটি লিভার ডিজিজ অনেক দেখি। সো আপনি যদি একটু, আপনার কাছে প্রশ্ন ছিল, আপনি যদি এই জিওগ্রাফিক্যাল ডিফারেন্সটা আপনি কিছুটা বলেছেন অলরেডি, আরেকটু যদি হাইলাইট করেন, এবং অ্যাজ এ সাউথ ইস্ট এশিয়ান কমিউনিটি কানাডায় থেকে আমাদের আর কি কি কনসার্নের বিষয় আছে বা কিভাবে আমরা এটা থেকে রিফ্রেইন থাকতে পারি, সেটা যদি একটু বলতেন তাহলে ভালো হতো মনে হয় আমাদের কমিউনিটি মেম্বারদের জন্য। ধন্যবাদ। আসলে ক্যান্ডার মতো মাল্টি, প্রথমে আমি একটু ধন্যবাদ জানাতে চাই, আজকে আমাকে আপনারা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এই অনুষ্ঠানে। কানাডার মতো মাল্টি আপনার মাল্টি রেশিয়াল অথবা মাল্টি ন্যাশনাল সোসাইটিতে ডিজিজ প্যাটার্ন কিন্তু হচ্ছে গ্লোবাল। যেমন যদি আপনি বাংলাদেশে চিন্তা করেন যে লিভারের 1 নম্বর রোগ কোনটি, আমরা খারাপ রোগ বা লিভার সিরোসিস, লিভার ক্যান্সার হচ্ছে কোন রোগের কারণে, আমরা বলবো হেপাটাইটিস বি ভাইরাস। দ্বিতীয় কোনটি ফ্যাটি লিভার, তৃতীয় কোনটি হেপাটাইটিস সি ভাইরাস, চতুর্থ কোনটি আমরা মাথা চুলকাবো, চার কোনটি, আর অনেক রোগী আছে। কিন্তু এমন প্রমিনেন্ট কেউ নেই। এখন যদি আপনি কানাডা থেকে বলেন যাচ্ছে কানাডাতে লিভার 1 নম্বর রোগের কারণ কোনটি, আসবে ফ্যাটি অ্যালকোহল। 2 নম্বর কোনটি, আসবে হেপাটাইটিস সি ভাইরাস। 3 নম্বরে কোনটি, হেপাটাইটিস বি ভাইরাস। 4 নম্বরে কোনটি, ফ্যাটি লিভার থাকবে। 5 নম্বরে কোনটি, আবার মাথা চুলকাতে হবে। কিন্তু দেখেন যে অ্যালকোহলটা আমার দেশে নেই, সেটি হচ্ছে কানাডাতে 1 নম্বরে। যে সিটা আমার দেশে 3 নম্বরে, সেটা কানাডাতে 2 নম্বরে। বিটা আমার এখানে 1, আপনার এখানে 2। ফ্যাট লিভার আমার এখানে 2, আপনার ওখানে 4, এরকম। কারণ কানাডায় যখন আপনারা প্রবলেমটা ফেস করছেন বা আপনি কানাডার সোসাইটিকে দেখছেন, এখন আপনারা যারা হয়তো ফার্স্ট জেনারেশন বা সেকেন্ড জেনারেশন ইমিগ্রেন্ট,
আপনাদের লাইফস্টাইল, আপনাদের প্যাটার্নটা রয়ে গেছে এখন হয়তো কিছুটা ইস্টার্ন বা এশিয়ান, আর যারা ওখানে এখন থার্ড জেনারেশন বা সেকেন্ড জেনারেশন, তাদের প্যাটার্ন এখন অনেকখানি ওয়েস্টার্নাইজড। ফলে একই ফ্যামিলিতে, একই সোসাইটিতে আমরা এ ধরনের রোগগুলো দেখবো। আমার সুযোগ হয়েছিল জীবনে কিছুটা সময় শুরুর দিকে ক্যারিয়ারে ইস্ট লন্ডনে কাজ করে, রয়্যাল লন্ডন হসপিটাল, যেটা হচ্ছে একদম বাংলা টাউন, হোয়াইট চ্যাপেল, ব্রিকলেনের ওখানে, এবং সেখানে হ্যাঁ। কিন্তু এই প্যাটার্নটা ছিল যে ওখানে ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট কামস টুগেদার। সেখানে যেমন কলেরা হচ্ছে, সেখানে যেমন কালাজ্বর হচ্ছে, সেখানে অ্যালকোহলিক লিভার সিরোসিস, এভরিথিং। সো ফলে ইন কানাডা বা এরকম একটা সোসাইটিতে ডিজিজ প্যাটার্ন ইজ এ চ্যালেঞ্জ। তো এখন কানাডার পার্সপেক্টিভে যদি আমরা চিন্তা করি যে কানাডাতে লিভার রোগের কারণ কি হতে পারে, যেটা আপনি বলেছেন যে আপনি যেহেতু সোশ্যালি এবং কমিউনিটিতে ডিল করেন, অ্যালকোহল আপনি একটি বড় কারণ হিসেবে দেখবেন। এই অ্যালকোহলের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা আসলে কি তাহলে একদম স্ট্রিক্টলি অ্যাবস্টিনেন্সের কথা বলবো, অ্যালকোহল খাওয়াই যাবে না? তো এখন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হ্যাঁ অ্যাবস্টিনেন্স করতে হবে, কিন্তু লিভারের ডাক্তার আবার অ্যালকোহলের ব্যাপারে উদার, তারা বলে যে আপনি একটু একটু অ্যালকোহল খেতে পারবেন, একদমই বন্ধ করতে হবে না, কিন্তু সেটা একটা পরিমাণ দেওয়া আছে। বেসিক্যালি হচ্ছে যে আমরা যেটা বলি যে 30 গ্রাম অ্যালকোহল যদি কেউ মানুষ একটা সপ্তাহে খায়, দ্যাট ইজ ওকে। তো বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে কেউ যদি দিনে একটু 1 পেগ বা 2 পেগ রেড ওয়াইন খেলো, তার কিছু হবে না। কিন্তু যদি এখন সপ্তাহে 3 থেকে 4 দিন করে ঠিক আছে, কিন্তু যদি কেউ কন্টিনিউ করে দিনে 4 পেগ 5 পেগ করে খাচ্ছে, বা সপ্তাহে 3-4 দিনই খাচ্ছে কিন্তু প্রতিবার 4 পেগ 5 পেগ করে কনজিউম করছে, তার কিন্তু একটা সময় ফ্যাট লিভার ডিজিজ হওয়ার খুব বেশি আশঙ্কা থেকে যায়। এবং আহ, এটা একটা বড় সমস্যা এই কারণে যে আমরা একটা আমাদের আলোচনা একটা পর্যায়ে বলছিলাম যে এক্সট্রিম কেসে কিন্তু লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনের কথা আসে। যাদের অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ হয় তাদের কিন্তু লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন করতে একটা ওয়েলফেয়ার স্টেট বাধ্য না। যেমন বাংলাদেশে আমার ট্রান্সপ্লান্ট লাগবে, ইফ আই হ্যাভ দ্য মানি আই গেট ইট ডান, ইফ আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য মানি আই ডোন্ট গেট ইট ডান। ইন এ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি লাইক ক্যানাডা, আপনার তো স্টেট পেজ ফর ইউর লিভার ডিজিজ অ্যান্ড হোয়াট এভার ডিজিজ। সেক্ষেত্রে কিন্তু স্টেট দেখবে যে এই লোক 6 মাস ধরে অ্যালকোহল খাওয়া বন্ধ রেখেছিল, না থাকলে দিবে না, কারণ ইটস ট্যাক্স পেয়ার্স মানি। এবং একটা লোককে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করে দিল, সে 2 মাস বন্ধ রেখেছে, ট্রান্সপ্লান্টেড লিভারটা পেলো, আবার খাওয়া শুরু করলো, তো দিবে না। তো দ্যাট বিকামস এ চ্যালেঞ্জ। ফলে চ্যালেঞ্জ ইজ যে যারা অ্যালকোহল যাতে মানুষ না খায়, যাতে তার লিভারটা ভালো থাকে, এবং যারা খাচ্ছে, যারা লিভার ডিজিজ ডেভেলপ করেছে, তাদেরকে অ্যাবস্টিনেন্সে ইন্সপায়ার করে, ইভেন মোর ডিফিকাল্ট। সো দ্যাট ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ দ্যাট ইউ হ্যাভ ইন টার্মস অফ অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ। এখন যদি আমরা ফ্যাটি লিভারের কথা বলি, আমরা যখন প্রথম পর্বে আলোচনায় অংশ নিচ্ছিলাম, এটি আলোচনায় আসছিল যে ফ্যাট লিভার তো 2 দেশেই আছে, বাংলাদেশের নাম্বার 2, আর কানাডা হয়তো নাম্বার 4-এ আসবে আমার ধারণা। তো এখন যে এই যে ফ্যাট লিভার কেন হচ্ছে, তো ফ্যাট লিভার থেকে আমরা মনে করি যে বুঝতেই পারি লিভার অতিরিক্ত চর্বি জমছে। আর বাঙালির লিভারে কেন অতিরিক্ত চর্বি জমে? বাঙালির লিভারে অতিরিক্ত চর্বি জমে কারণ আমরা অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট খাই, শর্করা খাই, ভাত খাই। এবং এই যে অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট আমরা খাই, এটা কিন্তু বাড়তিটুকু, যেটুকু কাজে লাগলো লাগলো, আমাদের লিভারে চর্বি হিসেবে জমা থাকে। আমি যেমনটা বলছিলাম যে লিভারে কিন্তু সবসময় অল্প স্বল্প চর্বি থাকতে হয়, এবং যখন আমাদের কোনো কারণে প্রয়োজন পড়ে, আমরা অসুস্থ হলাম, প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম করছি, দৌড়ঝাঁপ করছি, খাওয়া দাওয়া ইরেগুলার হচ্ছে, তখন যে শরীরের শক্তির প্রয়োজন, সেটি লিভার তার সঞ্চিত চর্বি থেকে সরবরাহ করে। কিন্তু ওই বাংলায় যে একটা কথা আছে না, বেশি ভালো ভালো না, তো যদি লিভারে বেশি চর্বি জমে যায়, তখন তাকে আমরা ফ্যাটি লিভার বলি। এবং এই ফ্যাটি লিভারটা কারো কারো জন্য ক্ষতির কারণ। তো আমাদের লিভারে, বাঙালির লিভারে চর্বি জমে বেশি ভাত খেয়ে, বেশি কার্বোহাইড্রেট খেয়ে। কিন্তু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে আপনাদের যারা সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশন, তাদের হাতে দেখবেন ভাত খাওয়ার ওই অভ্যাসটা চলে গেছে, রাতে অত ভাত খাচ্ছে না। যেমন এডওয়ার্ড মন্ডল দা বলছিলেন যে আপনার আর্লি ডিনারে এখন অভ্যস্ত, তাহলে কেন লিভারে চর্বি জমছে? চর্বি জমছে বিকজ অফ দ্য ফাস্ট ফুড কালচার, because the McDonald's and Burger King and French fry culture. তো এই যে so শরীর তো আর বুঝতে পারছে না যে কোত্থেকে কি হচ্ছে। শরীর দেখছে ও ঢাকায় থাকলে বেশি ভাত খায়, আর ও কানাডায় আসলে এডমন্টনে থাকলে বেশি বার্গার খায়। তো হোয়াট এভার ইজ দেয়ার, একটু শরীরে কি কিন্তু লিভারে চর্বিতে পরিণত হচ্ছে, and the consequences are the same. So ফলে খাবারের অভ্যাস পরিবর্তন একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ, যেটা কমন থাকতে হবে, সেটা হচ্ছে হাঁটাহাঁটি করতে হবে। And আপনারা হাঁটেন কারণ ইটস দ্য সিস্টেম দেয়ার, এখানে ইটস নট পসিবল, গাড়িটা পার্ক করতে হবে অনেক দূরে, হেঁটে আসতে হবে, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অ্যাভেল করবেন, হেঁটে যেতে হবে। আমাকে তো আমার ড্রাইভার সাহেব নামিয়ে দিয়েছে আমার অফিসের সামনে, দেন হি টেক্স কেয়ার অফ দ্য পার্কিং। আমার শর্ট হলে তো আমি রিক্সা নিয়ে নিচ্ছি, আই ডোন্ট ওয়াক। আমার বলছে এত গরমে হাঁটতে ভালো লাগছে না, ধুলা এলে রাস্তায় ধুলা, সো আই ডোন্ট ওয়াক। ইনফ্যাক্ট রিক্সার চেয়ে কনভিনিয়েন্ট মোড অফ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট পৃথিবীতে কিছু নাই, এবং এর চেয়ে কনভিনিয়েন্ট মোড অফ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট হিউম্যান বিংস উইল বি নেভার এবল টু ডিসকভার, নো ম্যাটার হোয়ার এভার সায়েন্স গোস, প্রবাবলি এত কনভিনিয়েন্ট, 2 ফুট রিক্সা চলে যান।
তো ফলে আমাদের এই যে লাইফস্টাইল, সেখানে তো লিভারের চর্বি জমবেই। তো ফলে আমাদের একটা হাঁটাহাঁটি বা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ বা চেষ্টা করতে হবে। এমনকি হাঁটতেই হবে, অন্য কোনো এক্সারসাইজ কি হবে না? নিশ্চয়ই হবে। কেউ যদি সুইমিং করে নিশ্চয়ই হবে। অ্যান্ড ঢাকায় আপনি কোথায় সুইমিং করবেন? কানাডাতে পসিবল। There are gyms and there are clubs and there are social places you can go and জিম এখন আমাদের এখানে কমন, আপনাদের ওখানে আছে। যদি কেউ ইনস্ট্রুমেন্টাল এক্সারসাইজ করে, শিওরলি কথা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু বার্ন দ্য এক্সট্রা এনার্জি দ্যাট ওয়ান ইজ কনজিউমিং, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে ফ্যাটি লিভারের পার্সপেক্টিভে। যদি আমি হেপাটাইটিস বি তে আসি, এটা আপনার কানাডায় যাদেরকে আমরা আদিবাসী বলবো তাদের মধ্যে খুব বেশি ছিল, হোয়াইট পপুলেশনে কম ছিল। এখন আমরা যাচ্ছি, উই আর টেকিং ইট উইথ আস, সো দেয়ার ইজ হিউজ হেপাটাইটিস বি। হেপাটাইটিস সিটা কেন বেশি? হেপাটাইটিস সি বেশি, একটা হচ্ছে যে হোয়াইট পপুলেশনে এমনি হেপাটাইটিস সি প্রিভ্যালেন্সটা বেশি, আর দুই হচ্ছে use of needle based addictions. আমাদের এখানে টিপিক্যালি ইস্টে আপনার নিডল বেসড অ্যাডিকশন গুলো কিন্তু খুব কম। ইন্ডিয়া বাংলাদেশে যারা অ্যাডিক্ট বা যারা সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ করছে তারা কিন্তু ইনজেকশনের প্যাটার্ন নিচে রান দেখবেন, কিন্তু ওয়েস্টে দ্যাট স্টিল ইজ এ প্র্যাকটিস। তো ফলে সেখানে সির একটা প্রিভ্যালেন্স রয়ে গেছে। আমাদের এখানে আবার সুইয়ের খোঁচায় যে বি আর সি ভাইরাস ছাড়া, সেটা ছাড়া হচ্ছে যে বিকজ অফ আনসেফ হসপিটাল প্র্যাকটিস আমরা অনেক উন্নতি করেছি, অনেক এগিয়ে এসেছি। তারপরে দের আর সাম পকেটস যেখানে হয়তো একই নিডলকে দুবার ব্যবহার করেছে, একই সিরিজ দুবার ব্যবহার করেছে। সেটা আবার কানাডা সিচুয়েশন না। এখন অ্যাডিকশনটা একটা বড় কারণ। শেয়ারিং নিডলস, আমরা 10 জন মিলে একসাথে প্যাথোলিন অ্যাডিকশন করছি, 9 জনের নাই আমার আছে, সিরিজটা যদি শেয়ার হলো বাকি 9 জনের 10 জনই হয়ে যাবে। তো এগুলো হচ্ছে কিছু বিষয় যে আমরা যখন সুইটা নিব তখন খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে সির ব্যাপারে। ওয়ান্স এগেইন সাবস্টেন্স ইউজ, যা অ্যাডিকশনের ভদ্র শব্দ এখন আমরা বলি, এগুলো থেকে অ্যাভয়েড করতে হবে। আর পানিবাহিত যে রোগগুলো, হেপাটাইটিস এ আর ই ভাইরাস, সেটা কানাডাতে কম, আমাদের এখানে বেশি, and that is still there. So এই হচ্ছে বেসিক্যালি যে দুই দেশের মধ্যে কম্পারেটিভ ডিজিজ প্যাটার্ন এবং টু সাম এক্সটেন্ট হাউ ইউ প্রিভেন্ট দিস ডিজিজেস। ওকে, ধন্যবাদ প্রফেসর মাহতাব। আমার এই আপনি যখন লাইফস্টাইল, লিভার রোগের সাথে লাইফস্টাইল এবং ফুড হ্যাবিটের কথা বলছিলেন, এবং ফাস্ট ফুড একটা বড় ব্যাপার এখানে, বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে। বাংলাদেশে যেমন হ্যাঁ আমরা ভাতের উপর খুব নির্ভরশীল, এখানে আমরা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, এগুলো ডিপ ফ্রাই জিনিস বেশি খাই যেটাতে অনেক ফ্যাট অ্যাডেড হয়। সো এখানে আমার হঠাৎ একটা জিনিস মাথায় আসলো যে আমাদের যারা ইয়াং জেনারেশন, এবং এটা ইররেসপেক্টিভ টু বাংলাদেশ আর কানাডা, এরা প্রচুর ফাস্ট ফুড ডিপেন্ডেন্সি এদের। সো এদের জন্য কি কোনো উপদেশ আছে আপনার, যে ফাস্ট ফুড ডিপেন্ডেন্সিতে এদের একদম ইয়াং এজ থেকেই, সে ফ্রম টিন এজ, এদের কি আপনার কোনো অ্যাডভাইস আছে যেটা করা উচিত? অবশ্যই দুটো কারণে, বিশেষ করে যারা ইন্ডিয়ান বাঙালি ডায়াসপোরার ছেলে মেয়ে, তাদের জন্য এটা আরো বেশি জরুরি। কারণ ইন্ডিয়াকে বলা হয়ে থাকে ডায়াবেটিস ক্যাপিটাল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, আর বাংলাদেশও কিন্তু পৃথিবীর টপ 10 ডায়াবেটিক কান্ট্রির একটা। জেনেটিক বিল্টের কারণে আমাদের ডায়াবেটিস বেশি হয়, এবং ডায়াবেটিস ইজ এন ইম্পর্টেন্ট কজ অফ ফ্যাটি লিভার ডিজিজ। এখন এবং ডায়াবেটিস কিন্তু বয়স নেই, অনেক অল্প বয়সী মানুষের ডায়াবেটিস হতে পারে, বা ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স থাকতে পারে, তারা প্রি ডায়াবেটিক থাকতে পারে। তো ফলে দের ইজ দ্য ফার্টাইল গ্রাউন্ড। তার সাথে যদি ফাস্ট ফুড যোগ হয়, যেটা আমাদের দেশে হচ্ছে, আর বিশেষ করে এই করোনার সময় যখন আমরা সবাই আটকে আছি, আমরা তো তাও যাতায়াত করতে পারছি, আপনার মধ্যে এখনো আমাদের চেয়ে বেশি আটক অবস্থায় আছে। জি, এই সময় যে এই যে খাওয়া দাওয়া, যে প্যাটার্ন চেঞ্জ, ফুড পান্ডা and all these জি, things with no physical exercise, জি। this is contributing hugely. So এটা একদম বারবার বলতে হবে যে বাচ্চাদেরকে মাঠে খেলতে উৎসাহিত করতে হবে, যেটা এখন কানাডায় সম্ভব, ঢাকায় সম্ভব না, মাঠ ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাচ্ছে। সো ইটস এ থিং যে বাচ্চাদের ফ্যাটি লিভার হতেই পারে, কোনো বয়সের বাচ্চা এই ফ্যাট লিভার থেকে ইমিউন না, এবং ফ্যাট লিভার যদি হয়, ফ্যাট লিভার থেকে যে খারাপ লিভার রোগগুলো হতে পারে, সেটা বড়দের যেমন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একই রকম। এখন বাচ্চাদেরকে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ উৎসাহিত করতে হবে, ফাস্ট ফুড ফ্যাটি ফুড দূরে সরে আনতে হবে, এবং সেটার একটা বড় জিনিস হচ্ছে যে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে যে এখন আমাদের বিচরণ। আমরা তো এখন ধরেন ফুটবল আর ক্রিকেটটা মাঠে গিয়ে খেলি না, আমরা এখন প্লে স্টেশনে খেলছি আমাদের বাচ্চারা। এই যে এই জিনিসগুলো কিন্তু ইটস এ ডিজাস্টার, এন্ড কোভিড হ্যাজ অ্যাডেড টু দ্য কনসার্ন। সো সবার জন্য এই পরামর্শটা অবশ্যই, যে অবশ্যই হাঁটাহাঁটি করতে হবে, অবশ্যই খেলাধুলা করতে হবে। কানাডা ইউ আর ফর্চুনেট, খেলাধুলা করার জায়গা আছে, উই আর বিট আনফর্চুনেট ইন দ্যাট সেন্স, কিন্তু এই সুযোগটা অবশ্যই অ্যাভেল করতে হবে। ধন্যবাদ প্রফেসর মাহতাব।
এরপরে আসি আমাদের এখন একটা খুব বার্নিং ইস্যু সব জুম বা সব ওয়েবিনার প্রেজেন্টেশন বা সেশনে, যেটা হচ্ছে করোনা প্যান্ডেমিক। এবং আমি জানি যে আপনি একজন প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ছিলেন টু ডেভেলপ দ্য নেক্সট জেনারেশন ড্রাগ নেসফ্যাক ফর হেপাটাইটিস বি, যেটা অলরেডি আই নো যে কিউবা, নিকোরাগুয়া, তারপর অ্যাঙ্গোলা, বেলারুসে অলরেডি রেজিস্টার্ড ড্রাগ, ইভেন উইথ বাংলাদেশ অফকোর্স হচ্ছে, রেজিস্টার্ড ড্রাগ হিসেবে ইউজ হচ্ছে। সো এই নেসফ্যাক ছাড়াও আপনি বলছিলেন ইন্ট্রোডাকশনের সময় মিস করতে পারি যে করোনা পরবর্তী যে লিভার কমপ্লিকেসি বা সেটার সাথে কোনো একটা ড্রাগের উপর কি আপনি এখন কাজ করছেন, বা এই বিষয়ে যদি কিছু ইনসাইটস আমাদেরকে দিতেন। এটা একটা প্রশ্নের একটা পার্ট ছিল আমার। আরেকটা ছিল যে করোনার এই যে আমাদের এই একটা নতুন নভেল ভাইরাস আমরা পেলাম লাস্ট ইয়ার থেকে, আমরা দেখছি এই করোনার পরবর্তী নানা ধরনের কমপ্লিকেশনস দেখা দিচ্ছে, এবং এই নানা ধরনের কমপ্লিকেশনস এর মধ্যে লিভার কমপ্লিকেশনসটা নিয়ে যদি আপনি একটু কথা বলতেন। নিশ্চয়ই। আমি একটু ভাগে ভাগে বলি যে জি। আমরা আসলে করোনা নিয়ে কি করছিলাম। আপনি দেখেন বাংলাদেশে কিন্তু কোভিডে একটা সময় বলা হয়েছে 2 মিলিয়ন, 3 মিলিয়ন, 4 মিলিয়ন না 5 মিলিয়ন মারা যাবে, সেটা ডিসপিউট হচ্ছে, ডিবেট চলছিল। বাট দ্যাট ডিড নট হ্যাপেন। এখন অনেকে হয়তো বলবেন যে আসলে মারা গেছে 10 মিলিয়ন, সরকার বলেনি। দ্যাট ইজ নট পসিবল। In the modern era, you cannot hide that. That did not happen. So why did that happen? কেন বাংলাদেশের মতো ওভার পপুলাস কান্ট্রিতে it did not happen? So there may be many reasons. তো many reasons গুলোর ব্যাখ্যা কিন্তু আমাদের খুঁজতে হবে। এখন আমি একটা কথা বললাম, আরেকজন একটা কথা বললো, পত্রিকায় লিখলাম, সেটা কিন্তু এভিডেন্স না। তো কোভিডের শুরু থেকে আমরা যেটা করেছিলাম যে আমাদের হসপিটালগুলোতে কোভিড কিভাবে ম্যানেজ করা হচ্ছে সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টেশনে গেছি। যে ক্ষেত্রে মানে চীনাদের কাছ থেকে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাদের শেখার জিনিস ছিল, যোগ্যতা ছিল। এখন ভাইরাসটা কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে, কোত্থেকে এসছে, লেটস নট গো ইনটু দ্যাট ডিবেট, বাট দ্য ফ্যাক্ট অফ দ্য ম্যাটার রিমেইনস যে নভেম্বর ডিসেম্বর যখন আউটব্রেকটা হলো, জানুয়ারি মাসেই কিন্তু চাইনিজরা ভাইরাসের সিকোয়েন্সটা পাবলিশ করে দিয়েছে। তার মানে যখন তারা রোগীর ট্রিটমেন্ট করছিল, ইফ আই বিলিভ ইন দ্য ন্যাচারাল ইভলিউশন অফ দ্য ভাইরাস, তাহলে আমাকে মানতে হবে যে একদল সায়েন্টিস্ট গুলো চায়নায় ওই প্যান্ডেমিকের মধ্যে রিসার্চের কাজটা করছিল। তো তো এখন আমাদের দেশে সেটা সম্ভব না, আমাদের দেশে রিসার্চ কালচার নেই। তো উই থট যে আমরা এই কাজটা করব, যে আমাদের এই যে মানুষ যে বাঁচছে, বাংলাদেশের চিকিৎসা হচ্ছে, কেউ যেন ভবিষ্যতে আঙ্গুল দিয়ে বলতে না পারে যে আমাদের সরকার মিথ্যা কথা বলেছে অথবা আসলে মানুষ মারা গেছে, এটা ঠিক না। ফলে আমরা কিন্তু কোভিডের শুরু থেকেই বিভিন্ন কোভিড হাসপাতাল, যেমন ঢাকার কম্বাইন্ড মিলিটারি হসপিটাল বা সিএমএইচ ঢাকা, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, কিশোরগঞ্জের শহীদ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হসপিটাল এবং আরো বেশ কিছু হাসপাতালের সাথে কোলাবোরেট করেছি আমি এবং আমার সিনিয়র রিসার্চার ডক্টর আকবর। এবং আমরা এক্ষেত্রে কিছু কিছু লোকাল ফার্মা কোম্পানি এগিয়ে এসেছে, তারা আমাদের হেল্প করেছে। লাইক আই শুড থ্যাংক বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস, তারা আমাদের বিভিন্ন সময় হেল্প করেছে এবং এদের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ডকুমেন্টেশন করেছি, সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টেশন করেছি এবং আমরা এ পর্যন্ত 13টা পিয়ার রিভিউড ইন্ডেক্স জার্নালে আমাদের বাংলাদেশের ডাটাগুলো পাবলিশ করেছি। তো এখন কিন্তু 20 বছর পরে কেউ বলতে পারবে না যে বাংলাদেশে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ট্রিটমেন্ট করে কোনো কাজ হয়েছিল না হয়নি, আইভারমেকটিন আসলে কাজ করতো না, স্টেরয়েড গুলো কেমন ছিল, আচ্ছা র্যান্ড্রিজিবিলিটি কিভাবে কাজ করেছে না করেনি। ম্যাসিভ স্কেল ডাটা না থাকলে 200-400 রোগীর উপর ডাটা কিন্তু উই হ্যাভ পাবলিশ। সো দ্যাট ইজ ওয়ান থিং দ্যাট উই হ্যাভ ডান। সেকেন্ড হচ্ছে আপনি ন্যাসড্যাক এর কথা বলছিলেন। ন্যাসড্যাক কিন্তু একটা ইউনিক ড্রাগ এবং যখন আমরা ন্যাসড্যাক নিয়ে কাজ করতাম তখন আমাদের লোকে পাগলই বলেছে, কারণ নাকের মধ্যে স্প্রে করে, ইমিউন থেরাপি, বি ভাইরাস ভালো করবে, ইমিউনিটি বাড়াবে, কি ঘোরাটি। কোভিড এসে কিন্তু শিখিয়ে দিয়েছে যে ইমিউন সিস্টেম ইজ কত ইম্পর্টেন্ট এবং কোভিডের জন্য কিন্তু আপনি যে ওষুধগুলো নিয়ে এখন খেলাধুলা করছেন সব কিন্তু ইমিউনিটি বেসড। এই যে আমরা বলছি স্টেরয়েড কাজ করবে বা করবে না, এই যে আমেরিকা এত বড় ট্রায়াল চলছে কনভালেসেন্ট প্লাজমা দিয়ে কাজ হবে কিনা, অল দিজ আর বেসিক্যালি playing with the immune system of the body, trying to control or manipulate or stimulate or regulate the immune system. ন্যাসভ্যাক কিন্তু পৃথিবীর প্রথম ওষুধ যেটা কোনো ইনফেকশনের এগেনস্টে, ক্রনিক ইনফেকশন এগেনস্টে শরীরের ইমিউনিটিকে বাড়িয়ে দিয়ে এটাকে কন্ট্রোল করে। এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিংলি ওটা নাকে দেয়া হয়, কারণ নাক হচ্ছে শরীরের সবচেয়ে এক্সপোজ পার্ট, আমরা সারাক্ষণ শ্বাস নিচ্ছি শ্বাস ছাড়ছি এবং নাকের মধ্যে দিয়ে কিন্তু সবকিছু ঢুকছে। মানে নাকে কিন্তু স্রষ্টা প্রোটেকশনটা সবচেয়ে বেশি দিয়েছে, নাকে সবচেয়ে বেশি ইমিউন সেলস আছে। So what we did in NASDAQ was stimulate the immune cells in the nose, nasal mucosa. তো এখন আপনারা দেখবেন কোভিড যে নতুন ওষুধগুলো নিয়ে কাজ হচ্ছে, মানে আমেরিকান একটা গ্রুপ কিন্তু নাকের স্প্রে নিয়ে কাজ করছে। তো আমাদের যেটা ন্যাসড্যাক ডেভেলপ করতে গিয়ে আমরা দেখেছিলাম যে ন্যাসড্যাক যেমন শরীরের হেপাটাইটিস বি এগেনস্ট ইমিউনিটি বাড়ায়, তেমনি ইনেট ইমিউনিটি বা নন স্পেসিফিক ইমিউনিটিকে বুস্ট আপ করে
এবং সেই বিবেচনা থেকে কিন্তু আমরা ন্যাসড্যাক নিয়ে কাজ করতে শুরু করি। এবং আমি একটা পর্যায়ে আমার স্ত্রী, আমাদের ছেলে, আমরা সবাই কিন্তু কোভিড আক্রান্ত হয়েছিলাম। তো আমাদের যেটা আছে যে আমরা কিন্তু বাংলাদেশে প্রায় আপনার 20 জনের মতো মানুষকে ন্যাসড্যাক দিয়ে ট্রিট করেছে, ইনক্লুডিং মি। আমরা তখন যেটা দেখেছি যে যারা ন্যাসড্যাক নিয়েছিল তারা কিন্তু প্রত্যেকে হাই রিস্ক, আইদার দে আর ফ্রন্টলাইনার্স যারা কোভিড মানে রোগীদেরকে ম্যানেজ করেছে, অথবা সিনিয়র জার্নালিস্ট, অথবা রিস্কি পিপল। তাদের কিন্তু কোভিড হয় নাই, আমাদের মধ্যে যাদের হয়েছে তাদেরকে মিনিমাম সিমটম ছিল। সো দ্যাট ওয়াজ ওয়ান ইস্যু। একই সময় কিউবাতেও কিন্তু ওরা ন্যাসড্যাক দিয়ে কাজ করেছে এবং দে গট ভেরি গুড ডেটা। তো এটা ইন্সপায়ার্ড আছে। এরপরে কিন্তু আমরা ন্যাসড্যাককে মডিফাই করে একটা পেটেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল পেটেন্ট ফাইল করেছি ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ কোভিড। এবং বাংলাদেশ, কিউবা, জাপানিজ এবং ডাচ সায়েন্টিস্টরা জড়িত। আমরা আশা করছি কোভিডে ন্যাসড্যাকের ট্রিটমেন্ট একটা বড় মাল্টি সেন্টার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হবে। কিন্তু যেটা আপনাকে বুঝতে হবে যে এখানে কিন্তু কোনো গিলিয়াড জড়িত নাই, এখানে কোনো মডার্না জড়িত নাই, এখানে কেউ $1 বিলিয়ন ফান্ডিং করছে না। ইটস এ থার্ড ওয়ার্ল্ড ইনিশিয়েটিভ, সো প্রোগ্রেসটা একটু স্লো হচ্ছে। সেকেন্ড হচ্ছে যে আমরা আর কিভাবে করছি, আমার আরেকটা গর্বের জায়গা হচ্ছে যে আপনারা জেনে এখন জানেন না যে বাংলাদেশে কিন্তু একটা কোভিড ভ্যাকসিন ক্যান্ডিডেট ডেভেলপ করা হয়েছে, যার নাম হচ্ছে বঙ্গোভ্যাক্স। ইটস mRNA ভ্যাকসিন। এর সবচেয়ে কাছাকাছি যে ভ্যাকসিনটি এখন পৃথিবীর বাজারে আছে মডার্নার ভ্যাকসিনটি। মডার্না ভ্যাকসিনের কাছাকাছি একটা mRNA ভ্যাকসিন বাংলাদেশে ডেভেলপ করা হয়েছে। আমি এটারও প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর। তো আমরা এটা কি স্টেজে আছে, এটা এনিমাল স্টাডি কনক্লুডেড হয়েছে, অ্যান্ড এখন আমরা ফেজ 1-2 হিউম্যান ট্রায়াল করার জন্য আমাদের যে বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল আছে, সেখানে আমরা একটা এথিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্রুভালের জন্য অ্যাপ্লিকেশন জমা দিয়েছি। প্রায় 1-1.5 মাস হতে চললো, কিছু কোয়েরি করা হয়েছে, আমরা উত্তর দিয়েছি। এখান থেকে যদি আমরা অ্যাপ্রুভাল পাই, আমরা তারপরে যাব হচ্ছে বাংলাদেশ ড্রাগ অথরিটির কাছে। তারা যদি আমাদেরকে রেগুলেটরি অনুমোদন দেয়, তখন আমরা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালটা শুরু করব। তবে এটা ভ্যাকসিন হিসেবে পৃথিবীর বাজারে আসুক আর না আসুক, কাজ করুক আর না করুক, এটা কিন্তু বাঙালির একটা অনেক বড় গর্বের জায়গা। কারণ যে বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশে বসে একটা ভ্যাকসিন ক্যান্ডিডেট অ্যাবসলিউটলি লোকাল টেকনোলজি ব্যবহার করে, লোকাল গ্লোবাল টেকনোলজি, বাট লোকাল রিসোর্স, লোকাল ডেভেলপমেন্ট, লোকাল কোলাবোরেশন করতে সক্ষম হয়েছে, সেটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে যাওয়ার মতো একটা পর্যায়ে গেছে। তো এটাকে বঙ্গভ্যাক্স বলা হচ্ছে, সেখানে একটা জায়গা আছে। তো এই 3টা কাজ বেসিক্যালি আমরা করেছি। আর পাশাপাশি আপনার যখন কোভিডে জীবন থমকে গেছিল, তখন টেলিমেডিসিন, সেই বিষয়ে আমাদের ভূমিকা ছিল। আমরা আমাদের ইউনিভার্সিটিতে টেলি এডুকেশনে খুব সাকসেসফুল প্রয়োগ করেছিলাম। আমাদের এখানে কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েশনে টেলি এডুকেশন সাকসেসফুলি অ্যাপ্লাইড, এবং সেটিও কিন্তু আমরা পাবলিশ করেছি। সো কোভিডে কিন্তু আমরা বসেছিলাম না। বাংলাদেশের ফিজিশিয়ানস, বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট সবাই কিন্তু চেষ্টা করেছে, যার রিওয়ার্ডটা কিন্তু এখন আমরা দেখছি যে এখন আর ডোমেস্টিক রিকগনিশন না, এখন আপনি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বলেন, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বলেন, ইউএন বলেন, ইউএন সেক্রেটারি জেনারেল বাংলাদেশের কোভিড কন্ট্রোলের প্রশংসা করেছে। গতকালকে কমনওয়েলথ থেকে বলা হয়েছে যে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার 3 জন মহিলা কমনওয়েলথ হেড অফ স্টেট বা গভর্নমেন্টের অন্যতম। সবচেয়ে বড় স্বীকৃতিটা আমার কাছে যেটা মনে হয়, সেটা এসছে আপনার ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন থেকে। হু কিন্তু খালি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে কংগ্রেচুলেট করেনি, বরং গ্লোবালি টু ফাইট দ্য প্যান্ডেমিক, হুর ডাইরেক্টর জেনারেল আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের অ্যাডভাইস চাচ্ছেন, সিকিং দ্য হেল্প অ্যান্ড অ্যাডভাইস অফ বাংলাদেশ প্রাইম মিনিস্টার টু কন্ট্রোল দ্য প্যান্ডেমিক গ্লোবালি। আর আমরা দেখেছি যে আপনার ব্লুমবার্গ র্যাঙ্কিং আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ টপ 20-তে এসেছিল, আমেরিকা ওয়াজ ল্যাগিং বিহাইন্ড 30। কিন্তু আমরা কেউ যেটা খেয়াল করিনি, যখন ব্লুমবার্গ র্যাঙ্কিংটি করা হয়, তখন আমাদের এখানে নতুন রোগী শনাক্তের হার ছিল 10% প্লাস। টুডে ইট ইজ বিলো 3%। তখন আমাদের এখানে কোনো ভ্যাকসিনের ট্রেসও ছিল না। এখন কিন্তু ভ্যাকসিন কাভারেজের দিক থেকে উই আর ইন টপ 11। আজকে যদি ব্লুমবার্গ র্যাঙ্কিং করা হয়, আমরা টপ 20 থাকবো না, টপ 5-এ থাকবো। আপনি আমাদের ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট দেখেন, কত কথা বলা হয়েছে। দেখেন, আপনার যখন কিন্তু একদল মানুষ আছে যারা ভ্যাকসিন নিতে মানা করে, দে নো কোভিড ইজ এ সিরিয়াস ডিজিজ, জেনে শুনে তারা মানা করে। আর এখানে কিন্তু অন্য, এখানে মানুষকে বলা হয়েছে ভ্যাকসিনের মধ্যে মুরগির ভ্যাকসিন আছে, ভ্যাকসিনের মধ্যে বুড়িগঙ্গার পানি আছে। A group of people knowing that's a bad disease tried to demotivate or misguide the people. সেইখান থেকে উঠে এসে আজকে বাংলাদেশ মোট জনসংখ্যার কাভারেজ বলেন, কিংবা মোট টোটাল নাম্বার অফ ভ্যাকসিনেশন বলেন,
ইজ লিডিং দ্য গ্লোব। এবং আমাদের ভ্যাকসিন চুজ করার ক্ষেত্রে আমাদের সক্ষমতার বুদ্ধিটা দেখেন। আপনার গভর্নমেন্ট কিন্তু আপনার মোট পপুলেশনের দ্বিগুণ সংখ্যক ভ্যাকসিনের দাম দিয়ে এখন গালে হাত দিয়ে বসে আছে। হোয়াট জি উই সি ইজ টরন্টোতে একটা বিরাট কনভেনশন সেন্টার বুক করে রাখা আছে, ভ্যাকসিন নেবেল বেরোতে হচ্ছে না। অন দ্য কন্ট্রারি, আমাদের এখানে ভ্যাকসিন সাপ্লাই কোনো সমস্যা নেই, বিকজ উই চোজ দ্য ভ্যাকসিন যেটা আমরা জানি যে আমরা পাবো। আমরা কিন্তু এমন কোনো ভ্যাকসিন চুজ করি যেটা আমরা পাবো না। সো দ্য জি সোর্স ওয়াজ ভেরি রাইটলি সোর্সড আউট। এবং আমাদের যে ক্যাপাবিলিটি, আমাদের কিন্তু কোনো এক্সট্রা ক্যাপাবিলিটি বিল্ড করতে হয়নি। লাইক ফাইজারের ভ্যাকসিন যদি আমরা পেতামও, আমাকে -70 ডিগ্রি ফ্রিজ কিনতে হতো, এইখানে হ্যাঁ আমার দরকার পড়েনি। সো দিজ আর দ্য ইউনিক থিংস দ্যাট বাংলাদেশ হ্যাজ ডান। এবং এইখানে বাংলাদেশের চিকিৎসক, বাংলাদেশের মানুষ সবার একটা ভূমিকা আছে। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, যেটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। আপনি সবশেষ মনে হয় জানতে চাচ্ছিলেন যে আমাদের যে লিভার ডিজিজ, সেখানে কোভিড এর কারণে কি সমস্যা হচ্ছে না হচ্ছে। এটা আমার কাছে মনে হয় খুব পার্টিনেন্ট কোশ্চেন আজকে আলোচনার বিষয়। কারণ হচ্ছে যে কোভিড এর শুরুতেই কিন্তু আমরা দেখতে শুরু করেছিলাম যে লিভারে কিন্তু কিছু কিছু ঝামেলা হচ্ছে। এবং আমি এশিয়ান প্যাসিফিক লিভার অ্যাসোসিয়েশন একটা আছে, জি তার একজন ইসি মেম্বার। তো আমরা কিন্তু একদম কোভিড এর শুরুতে উই কনস্টিটিউট এ কোভিড টাস্ক ফোর্স। এবং সেই টাস্ক ফোর্স থেকে আমরা এশিয়ান প্যাসিফিক 13টা দেশের 400 রোগীর উপর একটা খুব তাড়াতাড়ি ডাটা পাবলিশ করেছিলাম। এখন ইটস অনগোয়িং রিসার্চ এন্ড উই আর পাবলিশিং মোর। সেখানে আমরা দেখেছি যে যাদের কোনো রকম লিভার রোগ নেই, লিভার ইজ অ্যাবসলিউটলি ফাইন, তাদেরও যদি কোভিড হয়, হেপাটাইটিস হতে পারে, হালকা জন্ডিস হতে পারে, লিভার এনজাইমগুলি অ্যাবনর্মাল হতে পারে, বাট দে ইউজুয়ালি আন্ডারগো আপনার স্পন্টেনিয়াস রিকভারি আর আনইভেন্টফুল রিকভারি। কিন্তু যাদের লিভার ডিজিজ আছে, স্পেশালি যাদের লিভার সিরোসিস আছে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু দ্য ডেথ পার্সেন্টেজ ক্যান বি অ্যাজ হাই অ্যাজ 42%। যেখানে বাংলাদেশে অ্যাভারেজে মৃত্যুর হারটা 1.2%, যদি কোভিডে হয় এবং লিভার সিরোসিস থাকে 42%। বিশেষ করে যাদের ফ্যাটি লিভার আছে, যেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিশেষ করে যাদের ডায়াবেটিস আছে, এ ধরনের লিভার রোগী দেখেছে মর্টালিটির হারটা খুব বেশি। তো ফলে আমরা সবসময় বলে আসছি যে যাদের কোভিড আছে তাদের কিন্তু খুব সাবধান থাকতে হবে, এবং তারা ফ্যাটি লিভার ডিজিজ আছে, কোভিড হলে অবশ্যই হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হবে। এবং আমরা কিন্তু এটা যথেষ্ট প্রচার করার চেষ্টা করেছি। এরপরে যে বিষয়টা আছে যে কোভিডের ওষুধগুলো, এই যে র্যামডিসিভির, এই যে ফ্যাভিপিরাভির, এগুলো কিন্তু হেপাটোটক্সিক, লিভারে ঝামেলা করতে পারে। এই যে আমরা স্টেরয়েড ব্যবহার করছি, যার হেপাটাইটিস বি ভাইরাস আছে, যেটি আমাদের লিভারে একটা বড় রোগের কারণ, তাকে স্টেরয়েড দিলে কিন্তু বি ভাইরাসের অনিয়ন্ত্রিত বংশবৃদ্ধি, আনকন্ট্রোল রেপ্লিকেশনে লিভার ফেল করে যেতে পারে। তাহলে কি আমি কোভিডের চিকিৎসা করব না? না, করব। কিন্তু লিভারকেও খেয়াল রাখতে, লিভারের রোগের চিকিৎসা, কোভিডের চিকিৎসা একইভাবে করতে হবে। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে কোভিডের চিকিৎসা লিভার রোগের ক্ষেত্রে করতে হবে, কিন্তু কত জিনিস মাথায় রাখতে হবে ওষুধগুলো দেওয়ার সময় তার লিভার রোগের অবস্থাটা কি। এবং মাথায় রাখতে হবে যে শুধু হার্টের রোগ থাকলে, কিডনির রোগ থাকলে, ফুসফুসের রোগ থাকলেই কোভিড খারাপ ডিজিজ না। লিভার রোগ যারা আছে তার জন্য কিন্তু কোভিড একটি খারাপ রোগ। এটি গেল একটি বিষয়। আর আরেকটি কথা যেটা আমি একটু বলতেই হয়, যে আপনি যখন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন আমরা কিভাবে পোস্ট কোভিড সিচুয়েশনে কোপ আপ করছি, আপনি জানেন যে আমাদের কিন্তু প্রচুর এন্ডোস্কোপি, ইআরসিপি এদের ইন্টারভেনশন করতে হয়। এবং একটা এন্ডোস্কোপি করার সময় ডাক্তার এবং রোগীর মুখ কিন্তু কাছাকাছি চলে আসে, এবং একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট নির্ভর করে, বন্ধ রুমে করা হয়। তো গ্লোবালি কিন্তু এন্ডোস্কোপি সার্ভিস এখনো ভাবে শুরু হয়নি, কানাডায় কিন্তু এখনো ভাবে শুরু করা যায়নি। আমরা কিন্তু শুরু করেছি। আমরা কিন্তু আন্দাজে ধরো মারো করে করছি না। আমরা কিন্তু একটা এসওপি ডেভেলপ করেছি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ পার্টিনেন্ট টু আওয়ার সিচুয়েশন। এবং সেই এসওপি ডেভেলপ করে সেই এসওপি অনুযায়ী আমরা করছি, অ্যান্ড উই আর গেটিং ভেরি গুড রেজাল্টস। ভ্যাকসিন নেওয়া নিয়ে কিন্তু অনেক কথা হয়েছে, মানে লিভার রোগী ভ্যাকসিন নিতে পারবে কিনা। আমরা একটা সময় দেখলাম যে খালি দিনে 40টা 50টা ফোন আসছে, আমার ফ্যাট লিভার আমি পারবো কিনা, আমার বিভারেস আমি পারবো কিনা, আমার অমুককালে তমক হয়েছিল আমি পারবো কিনা। আমরা কিন্তু পত্রিকায় একদম লিখেছি, অসংখ্য অনলাইন মেইন স্ট্রিম মিডিয়া এসছে যে লিভার রোগীরা ভ্যাকসিন নিতে পারবেন কি পারবেন না। তো ফলে আমি বলছি এই জিনিসটা, যেটা কিন্তু আমাদের আপনার ঢোল আপনি পিটানো না। আমি যেটা বলছি যে আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গাটা, আমাদের পেশাগত জায়গাটা, বাংলাদেশের লিভারের ডাক্তাররা এটা করার চেষ্টা করেছে। এবং আমার বিশ্বাস সব ডিসিপ্লিন ডাক্তাররাই, সব ডিসিপ্লিন ডাক্তার বললে অন্যায় করা হবে, আমাদের স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, আমাদের নার্স, আমাদের আয়া বুয়া ওয়ার্ড বয় সবাই কিন্তু কাজটা করেছে। আমরা পিপি পাইনি, আমরা কিন্তু চলে গেছি। ফলে আমরা ঝুঁকিগুলো নিয়েছি, এবং যেই কারণে কিন্তু বাংলাদেশের প্রচুর চিকিৎসকের প্রাণহানি হয়েছে। দেখবেন সিনিয়র ফিজিশিয়ানসরা মারা গেছে কোভিড ফেস করতে গিয়ে। যখন অনেক দেশে হয়তো সিনিয়ররা মাঠেই আসেনি, আমার সিনিয়র ডাক্তাররাও কিন্তু মাঠে গেছে এবং চিকিৎসা করেছে। So that is the spirit of Bangladesh, and that's why we are prevailing, and that's why you people are leading in Canada. আপনি সরকারি কাজ করছেন, এডওয়ার্ড মন্ডল একটা টিভি চ্যানেল চালাচ্ছে, একটা ইনস্টিটিউট রান করছে।
That shows the spirit of Bangladesh, that we can survive in difficult terrain and thrive. না, অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর মাহতাব। না, শুনে তো অবশ্যই ভালো লাগছে, কারণ আমরা যারা এত দূরে, অবশ্যই আমাদের তো দেশের প্রতি তো ভালোবাসাটা থাকেই, এবং সেটা খুব কনসিস্টেন্ট এবং স্ট্রংই থাকে, যদিও আমরা তো এত দূরে আছি, কিছু করতে না পারি। যেমন আজকে আপনার সাথে এই ওয়েবিনার সাথে যুক্ত হয়ে জাস্ট আমাদের কমিউনিটিকে আমি এবং প্রবীর ভাই একটু জাস্ট এনলাইটেন করা, এবং সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এই কারণে খুব ইনসাইটফুল এবং থটফুল কিছু ইনফরমেশন আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন। যেটা আমি জানতে চাচ্ছিলাম সেটা আপনি বলেছেন, আফটার কোভিড কমপ্লিকেশনস, লিভার কমপ্লিকেশন, সেটা একটু জানার আগ্রহ ছিল আমাদের কমিউনিটি মেম্বারদের। আর আরেকটা বিষয় যেটা ন্যাসব্যাকের ব্যাপারটা আপনি বললেন, কারণ আমরা এই ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে, বিশেষ করে ক্যানাডা, এই ইমিউনিটি বুস্টার, ইমিউনিটি নিয়ে এত কথা শুনছিলাম ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং, এবং সেটা যে একজন বাংলাদেশি, আপনি সায়েন্টিস্ট, একজন রিসার্চারের কাছ থেকে জিনিসটা এসেছে, এবং এটা পার্ট অফ দ্য কোভিড ট্রিটমেন্ট এখনই হয়েছে, বা আরো ভবিষ্যতে আরো এটা আসবে, ইনক্লুড হবে, সেটা শুনে তো অবশ্যই ভালো লাগছে খুবই। এবং আমি হোল হার্টেডলি দোয়া করি, আমি জানি প্রবীর ভাইও আমার সাথে একমত হবে, যে আপনারা যে ভ্যাকসিনটার উপরে কাজ করছেন, আমি জানি ইটস স্লো, বাট ইট ডাজন্ট ম্যাটার, কারণ আলটিমেটলি মেইন কথা হচ্ছে যে এটা মানুষের কাজে লাগলো, আপনারা উপকারে আছেন, সেই স্পিরিটটা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, সেটাই আমাদের জন্য একটা বিশাল ব্যাপার, এবং এটা আমরা গর্ব করে বলতে পারি। এবং কোভিড ম্যানেজমেন্ট বলেন, ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট বলেন, বাংলাদেশে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ইট ওয়াজ আউটস্ট্যান্ডিং। এবং অনেস্টলি এটা আমি এখানে আমার প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট লেভেলে যখন ভ্যাকসিন নিয়ে কথা ওঠে, আমি তখন বলি যে আমার দেশ দেখো, আমার বাবা মা পেয়ে গেছে, আমার বোন পেয়েছে, আমার ভাই পেয়েছে, আমরা এখনো পাইনি। এবং সো আমি ইয়ে করেই বলি যে দেখো, আমাদের মতো দেশে এত বড় ছোট দেশ, এত পপুলেশন, কিন্তু আমাদের ডাক্তাররা, তোমরা যেটা হিরোজ বলো, আমাদের ডাক্তাররা আসলেই হিরোজ। আমি তোমাদের কথা বলছি, তাদের কথা বলছি, প্রচুর সিনিয়র ডাক্তার মারা গেছে আমি জানি, নিয়ার অ্যাবাউট 30-40 আই গেস, অর মোর দ্যান দ্যাট। সো 2020 plus. এবং তারা কিছুই মানেননি, প্রথম যখন কোভিড এসেছেন তারা ছুটে গিয়েছেন, তারা নিজে, আমার মনে হয় না তারা পিপিএ পাবেন কি পাবেন না সেটা তারা চিন্তাও করেছেন, তারা ছুটে গেছেন। এবং আজকে আপনি যেটা বললেন, less than 3% অ্যাক্টিভ কেস অর সামথিং লাইক দ্যাট ইন বাংলাদেশ। সো সেজন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ, পুরো ডাক্তার, ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার যারাই ছিলেন বাংলাদেশে, অনেক ধন্যবাদ। এবং এই ওয়েবিনারের মাধ্যমে যে সবাইকে ধন্যবাদ দিতে পারছি, সেজন্য আমি আই ফিল অনার্ড। প্রবীরদা, আমি আই এম নট শিওর অডিয়েন্সের কাছ থেকে, কারণ আমাদের, আমি হ্যাঁ, চ্যাট বক্সে কোনো কোশ্চেন দেখিনি। সো আপনার কাছে আমাদের যদি এখানে একটা, প্রায় 700 এর মতো ওয়াচ করতেছে লাইভ রাইট নাও। আচ্ছা আচ্ছা তারপরে আমরা আমাদের যে নেটওয়ার্ক হয়তো বা, কারণ আজকে তো বোধহয় কি সকাল, রোববার ছুটির দিন, তারপরেও আমার আমার এখানে আমি কয়েকটা আমার উইন্ডো ওপেন আছে, তো এখানে অনেকেই কমেন্টস করেছে, যেমন রাজীব ব্যানার্জি বলছে বেস্ট উইসেস, তারপরে রুবি নাহিদ বলছে বেস্ট উইসেস স্যার, আই ডোন্ট নো রুবি নাহিদ। তো এরপরে আরো অনেকেই জয়েন করেছে এবং তারা ওয়েভ করেছে অনেকে। তো প্রায় আচ্ছা 700 এর মতো আমার সবগুলো করা সম্ভব না, বাট আমাদের যেহেতু সময়ের ব্যাপার, তো অনেকেই আমাদের সাথে আছে। আমাদের সাথে একজন বিদেশি ছিলেন, আমি জানতাম না, মানে আমাদের ওয়েবিনিয়ারে প্রথমে ইংলিশ সেশনে, উনি বোধহয় বাইরে, আমি আই ডোন্ট নো আর, বাট উনি আমাদের সাথে ছিলেন। তো আসলে আমরা আমাদের প্রেরণা টিভি সম্পর্কে বলি, আমাদের টিভিটা খুবই নতুন। আমরা ওয়েস্টার্ন কানাডাতে, টরন্টোর দিকে, অন্টারিওতে অনেক চ্যানেল আছে, কারণ আমাদের এই ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স, 4টা প্রভিন্স, আলবার্টা, ম্যানিটোবা, সাসকাচুয়ান এন্ড ব্রিটিশ কলম্বিয়া, এখানে আমাদের বাংলা চ্যানেল নাই। তো সেই সূত্রে গত 6 মাস ধরে, জুলাই থেকে অ্যাকচুয়ালি, তো জুলাই থেকে কয় মাস, তো জুলাই থেকে আমরা এই প্রজেক্টটা শুরু করেছি। তো এই পর্যন্ত আমরা আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে 3 মিলিয়নের পিপল আমরা ফলো করে, খুবই ছোট উদ্যোগ। বাট সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যেটা প্রফেসর মাহতাব যেটা বলেছেন, স্যার বলেছেন যে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই আমাদের এই কাজটা। আমরা জানি না আমরা কতটুকু, আমরা মনে করি না যে কতজন লাইভে আসলো সেটা আমরা না, আমাদের আমাদের কথা হচ্ছে আমরা কি আমাদের কাজ করতেছি কিনা, মানে আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা কাজ করছে কিনা, সেই সেই দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা আমাদের এই প্রচেষ্টা। এবং আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা এই গত 6 মাসে প্রায় 150-র মতো ট্রেনিং অর্গানাইজ করেছি, এবং আমাদের প্রায় 10টা সিরিজ চলতেছে। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, আমাদের প্রথম যে লিডারশিপ সিরিজ, এটা আমাদের 35তম পর্ব, এবং আমরা ইন্টারন্যাশনাল যে কোচ ফেডারেশন, সার্টিফাইড কোচ, এখানে আমাদের আমাদের ইউএস এর যে অর্গানাইজেশন, আমাদের ইনস্টিটিউশনাল পার্টনারশিপ পেয়েছি। এছাড়াও ইন্ডিয়ার একটা প্রেস্টিজ ইউনিভার্সিটি, তাদের সাথে কোলাবোরেশন হয়েছে। তো আমরা খুবই আশাবাদী যে আমাদের এই শিক্ষামূলক যে চ্যানেল রয়েছে, চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা
আমাদের মানে বাংলা ভাষাভাষী যে কমিউনিটি রয়েছে তাদেরকে মেইন স্ট্রিম ক্যানাডিয়ান সোসাইটি, তাদেরকে আমরা তাদেরকে সচেতন করা, তাদেরকে নিয়ে কাজ করা, একটা ইনক্লুসিভ সোসাইটি ডেভেলপ করা, যাতে আমরা আমাদের দেশ এবং জাতিকে যাতে আমরা সামনে আগায় নিয়ে যেতে পারি। আমি একটা এক্সাম্পল দিতে চাই আপনাদেরকে, বিকজ কিভাবে আমরা একটা ইনক্লুসিভ সোসাইটি করতে পারি একটা এক্সাম্পল হিসেবে বলি, যদিও এটা রিলেটেড না ইসের সাথে, তবে আমার একটা সুযোগ হয়েছিল একটা কাজ করার জন্য ওশেন লিটারেসি বাংলাদেশে। আমি এখানে থাকতেই গত 2 বছরে ওইটা আমার যারা উপকূলীয় যে জনগোষ্ঠী, কিছু জেলে এক সম্প্রদায়, তারা দেখা যাচ্ছে যখন সমুদ্রে মানে জাল যখন ইয়ে করতো, অনেক নিডেস মানে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল ওইখানে যে ডাম্প করে, ডাম্প করার ফলে হয় কি ওরা যখন জালটাকে কালেক্ট করে তখন ওরা হাতের নিডেলস অনেক, এবং ওইখানে ওরা অনেক ধরনের ডিজিজ বা অনেক ধরনের রোগ তাদের হয়। তো ওইটা কিভাবে তারা ওদেরকে প্রাথমিক মানে সচেতনতা বৃদ্ধি করে যে না, ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল, তোমরা এই করো না। ওইটা নিয়ে আমরা আমি ট্রেনিং প্রোগ্রাম ডেভেলপ করলাম। তো ওই প্রোগ্রামটার যে রেজাল্টটা, আমি এখানে ভ্যানকুভারের একটা অর্গানাইজেশনকে মনে করছে বাংলাদেশের যে বাংলাদেশ ইজ আ ভেরি গুড এক্সাম্পল ফর ডিজাস্টার এবং পপুলেশন, মানে যেটা বলে যে অনেক কিছুতে বাংলাদেশ কিন্তু গ্লোবাল লিডার, মাইক্রো ক্রেডিট। তারপরে ওই এক্সাম্পলটা ইউজড ইন ভ্যানকুভারের একটা অর্গানাইজেশনের সাথে। আমার সার্টিফাইড ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট, ম্যানেজমেন্ট কনসাল্ট গত 8 বছর ধরে। তো আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আমরা কিন্তু এক জায়গার এক্সাম্পল, উই ক্যান অলসো প্রোভাইড হিয়ার অলসো। সো ব্যাপার হচ্ছে কি যে আমাদের সচেতনতা দরকার রয়েছে, এবং আমি সবাইকে মনে করি বাঙালি বা বাংলা ভাষাভাষী যারা রয়েছে যেখানেই থাকুক না কেন, কানাডায় থাকুক, বাংলাদেশে থাকুক, ইন্ডিয়াতে থাকুক, অথবা গ্লোবালি যে কোনো জায়গায় থাকুক, আমরা যাতে আমাদের যে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে যে আমরা কাজগুলো করে আগায় যেতে পারি এবং আমাদের কমিউনিটিকে আমরা করতে পারি। তো সিরিজের মধ্যে যেমন আমরা একটা কথা বললাম লিডারশিপ সিরিজ, আর একটা আমরা প্রোগ্রাম করলাম যে ইকোনমিক বিজনেস ইকোনমিক সিরিজ, সেটা আমরা করি। এবং আর একটা যে সিরিজটা করি টেকনোলজি ইভেন্ট সিরিজ, টেকনোলজি ইভেন্টসে আমরা আইটির বেশ কিছু কোর্স আমরা আমরা করছি। রিসার্চ একটা সিরিজ আমরা করতেছি। তারপরে আমাদের সাস্টেনেবিলিটি স্পিকার সিরিজ, যে সামাজিক দায়বদ্ধতার একটা সিরিজ। আমাদের এখানে একটা নট প্রফিট অর্গানাইজেশন আছে সিএসআর কানাডা, বাংলাদেশে অনেক বছর আগে আমার সিএসআর বাংলাদেশ নামে আমি একটা নট প্রফিটের আমি প্রতিষ্ঠান ওখানে করেছিলাম। তো এটা সিএসআর বাংলাদেশ। তো এই যে যে সামাজিক দায়বদ্ধতা কিভাবে করা যায়, মানুষকে সচেতন করা যায়, এটা আমাদের একটা প্রচেষ্টা। তো এরকম টোটাল আমরা আমরা আমাদের মিউজিক সিরিজটা আমরা করি, এবং মিউজিক সিরিজের মধ্যে ক্লাসিক্যাল, সেমি ক্লাসিক্যাল মিউজিক। মানে আমাদের নামটা হচ্ছে প্রেরণা। প্রেরণা আমরা যদি বলি একটা, এই শব্দটা কিন্তু অনেক ভাষাতেই বলে, যেমন আমরা বাংলা ভাষাতে বলি প্রেরণা মানে ইংরেজিতে বলি ইন্সপিরেশন। এটা সংস্কৃত বা হিন্দিতেও কিন্তু প্রেরণা একই শব্দ। প্রেরণা মানে হচ্ছে ইন্সপিরেশন। তো এই শব্দটা মানে কি যে আমরা এই যে বর্তমানে প্যান্ডেমিক যে সিচুয়েশন বা এর আগেও আমরা মানুষকে অনুপ্রেরণা দিতে চাই, মানুষকে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দিতে চাই। আজকে আমি নিজেও যদি আমরা ভালো থাকি, বা আত্মীয় স্বজন অনেকেই মারা গেছে, অনেকেই বিভিন্ন গেছে, আমরা উই আর নট হ্যাপি। আমাদের অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ আছে। আমরা কিভাবে একজন অন্যজনকে প্রেরণা দিতে পারি, অনুপ্রাণিত করতে পারি, যেভাবেই হোক। তো সেটাই হচ্ছে। এবং আমরা যারা ধর্মে বিশ্বাস করি, যে ধর্মে আমরা করি, যে মন সৃষ্টিকর্তা একজনই আছেন, এবং তিনি আমাদের যে সুযোগ দিয়েছেন, ওয়াই ডোন্ট উই, মানে আমাদের সেই সুযোগটাকে আমরা আমরা আমাদের যে তালন্ত রয়েছে বা আমাদের যে রয়েছে, আমরা একজন একজনকে ভালোবাসার মাধ্যমে, মানবতার মাধ্যমে, মানবতা সৌভাগ্যের মাধ্যমে আমরা কিন্তু তাদেরকে সহযোগ করতে পারি। আমি অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই প্রফেসর ডক্টর মামুল আল মাহতাব, উনি খুবই একজন সম্মানিত এবং বিশেষ ব্যক্তিত্ব। ওনার আজকে যে উনি সুন্দরভাবে অনেক কথা বলেছেন, যেটা আমাদের কাছে সত্যিকারের একটা অনুপ্রেরণাদায়ক। এবং আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা শুধু শুনবো না, এবং আমাদের যারা কমিউনিটি মেম্বার রয়েছে তাদেরকে আমরা জানাবো, এবং আমরা তাদেরকেও আগ্রহী দিতে চাই, শুধু তার কথা শোনা না, তার যে কথাগুলো বিশেষ করে বলেছে, একটা সুন্দর জীবন যাপন করা, একটা সুন্দর জীবন যাপন করা এবং স্বাস্থ্যকর বা ব্যালেন্স জীবন যাপন করার মাধ্যমে কিন্তু আমরা যেভাবে নিজেদেরকে আম, যেভাবে আমরা প্রস্তুত করছি আমাদের সন্তান বা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও আমরা সুন্দর উদাহরণ দিতে চাচ্ছি। এবং আমাদের এখানে লেকচারের প্রয়োজন নাই, বাট আমাদের জীবনটাই যেন একটা এক্সাম্পল হিসেবে হয়, এবং আমরা যাতে সুস্থ থাকি, আমরা যাতে ভালো থাকি, এবং এই ভালো সুস্থ থাকার মাধ্যমে কিন্তু আমরা অনেক কিছু করতে পারি। তো সেই জন্য আমরা তার কথাগুলো কিন্তু শুধু মানে শোনা না, কিন্তু কাজেও যাতে আমরা ব্যবহার করতে পারি, এবং সেই ব্যবহারের মাধ্যমে যাতে আমাদের জীবনটাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি, এবং কমিউনিটিকে যাতে আরো
একটা স্বাস্থ্যকর কমিউনিটি যাতে ডেভেলপ করতে পারি, সেটা আমাদের একটা লক্ষ্য আমাদের এই সিরিজের মাধ্যমে। তো আমরা কন্টিনিউ সিরিজটা রাখবো, আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে আশা করছি বিভিন্ন ধরনের প্রফেশনাল আমরা করব, ক্যান্সার বিষয়ক, তারপরে বিভিন্ন ডায়াবেটিস, বিভিন্ন আমাদের হেলথ বিষয়ক, মানসিক স্বাস্থ্য, বিভিন্ন বিষয়ে আমরা আমাদের সিরিজটাকে রাখবো। আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের যে কোহোস্ট যে নাজ শারমিন আপা, ওনারা অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং এখানে প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট অফ আলবার্টাতে কর্মরত রয়েছেন এবং ওনার অনেক অভিজ্ঞতা, উনি অনেক অনেক এই বিষয়ে যারা আছে অনেকের সাথে ডিল করেন প্রত্যেক দিনই, অনেক ধরনের হেলথ কেয়ার বিষয়ক অনেক বিষয় ডিল করেন, ওনার অনেক কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, আমরা কথা বললে শেষ হবে না। বাট আমার কথা হচ্ছে যে আমরা এই সিরিজটা কন্টিনিউ রাখতে চাই, যাতে আমাদের এই সিরিজের মাধ্যমে মানুষ জানতে পারুক, শুনতে পারুক। আপনাদেরকে বলতে চাই, আমরা এই সিরিজে কিন্তু শুধু আমাদের এডমন্টনে না, আমরা এখানে যত সিটি আছে কানাডাতে, সব সিটিতে আমাদের যত বাঙালি যত কমিউনিটি আছে, গ্রুপ আছে, তারপরে যত আমাদের ইন্ডিয়ান কমিউনিটি, বাংলাদেশি কমিউনিটি, অন্যান্য যত কমিউনিটি আছে, সব কমিউনিটি কিন্তু আমরা আমাদের এই সিরিজটা আমরা শেয়ার করি। অনেকেই আমাদের সাথে ওয়াচ করছে। বিশেষ করে আমরা বলতে চাই যে 300-র মতো আমাদের গ্রুপ আছে কানাডাতে। কানাডা একটু ছোট দেশ, আমরা যদি বাংলাদেশের সাথে তুলনা করি, খুবই ছোট দেশ। আবার যতটুকু আমি জানি রিসার্চ স্ট্যাটিস্টিকে লেস দ্যান 4 crore, মানে 3.7 মিলিয়ন পিপল, অথবা 37 মিলিয়ন পিপল। তো মনে হয় মানে অনেক কম জনগোষ্ঠী। তো তারপরেও আমরা চেষ্টা করি যে সমস্ত জায়গাতে আমরা যাতে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, এবং আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি এখানে খুব বেশি নাই। বিশেষ করে আমরা যারা ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সে এডমন্টনে আছি আমরা খুবই কম। টরন্টো বা অন্টারিওর দিকে অনেকে আছে, বা যারাই থাকুক, আমরা হচ্ছে যে আমরা সবাইকে আমাদের মেসেজটা দিতে চাই, এবং আমাদের মেসেজের মাধ্যমে তারা যাতে উপকৃত হয়, তারা যাতে সামনে আগায় যেতে পারে। এবং আমার আর একটা অনুরোধ করতে চাই যে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের এই কমেন্টস বক্সে, জি। আমাদের ফেসবুক পেজ আছে, আমরা এরপরে কিন্তু আমাদের এইটা অফিসিয়াল ইউটিউব যে চ্যানেল রয়েছে আমাদের গ্লোবাল একাডেমি অফ হোলিস্টিক লিডারশিপ এন্ড কোচিং এর, ওইখানে আমরা আপলোড করব এবং আপনাদেরকে সেটা শেয়ার করব, এবং আপনারা এটা দেখবেন। এবং আমরা বিশেষ করে ধন্যবাদ দিতে চাই ভবিষ্যতে প্রফেসর ডক্টর মামুন আল মাহমুদকে অনুরোধ করব, আপনার ভালোবাসা, আপনার অনুপ্রেরণা এবং আপনার সহযোগিতা আমরা সবসময় চাই। আমাদের এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের কমিটি মেম্বাররা উপকৃত হচ্ছে এবং হবে, সেই আশা করি, এবং আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনার যদি কোনো বক্তব্য থাকে শেষে দু একটা কথা বলতে পারেন, আমরা খুবই কনক্লুডিং রিমার্ক, মানে যদি কিছু বলতে চান। অনেক ধন্যবাদ। আমি আবারও ধন্যবাদ জানাতে চাই, আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, বিশেষ করে এই সিরিজের প্রথম এপিসোডে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এটি আমার জন্য একটি গর্বের বিষয়। যদি ভবিষ্যতে আমন্ত্রণ জানান, নিশ্চয়ই আমি সংযুক্ত এবং সম্পৃক্ত থাকার চেষ্টা করব। আর যদি আমার বক্তব্যে ওখানকার কমিউনিটিতে কোনো উপকার হয়ে থাকে, যদি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরেকটু উজ্জ্বল হয়ে থাকে, সেটাই আমাদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তির জায়গা। আজকের দিনটাও খুব বিশেষ। আজকে আমরা বাংলাদেশের 7ই মার্চ উদযাপন করছি। সেই দিনে এই অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত থাকা, সংযুক্ত থাকা, এবং এই যে বাঙালির বিশ্বময় বাংলাদেশ, কানাডার বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের মধ্যে এই যে ভার্চুয়াল যোগাযোগ, এটি প্রমাণ করে যে 7ই মার্চের বঙ্গবন্ধু ভাষণের ব্যাপ্তিটা কতখানি ছিল। যে আজকে এডওয়ার্ড প্রবীর মন্ডল আর স্বপ্নিল আজকে কানাডা বাংলাদেশে বসে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি অত্যন্ত গর্বিত বোধ করছি। অনেক ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে। থ্যাংক ইউ। নাজ শারমিন, আপনি কিছু বলবেন? না, ডক্টর মাহতাব, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমার অনুষ্ঠানের শুরুতেই মনে হচ্ছিল আজকে 7ই মার্চ, এবং যে আসলে মানবিকতার বিষয়টা বঙ্গবন্ধু ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন, এখন আর সেটা জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়ার মধ্যে আবদ্ধ নেই। বোঝাই যাচ্ছে আপনি বাংলাদেশ থেকে আমাদের সাথে এখানে কানেক্ট করছেন। এটা আসলে বেসিক্যালি আমাদের অনুভূতি এবং ইমোশনাল বন্ডিং। অল বাংলাদেশিজ এভরিওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এবং আজকের দিনে আপনার এই ভ্যাকসিনের ইয়েটার রিসার্চটার এবং এই এন্ডোভারটার কথা আজকের দিনে শুনতে পেরে এটা আরো আমার কাছে একটা বিশেষ মাহাত্ম্য বহন করছে। আপনাকে ভবিষ্যতে আমরা আবার চাইবো, অবশ্যই আমাদের হেলথ এন্ড ওয়েলনেস স্পিকার সিরিজে নিশ্চয়ই আমরা আবার কথা বলবো। আপনার সমস্ত ইনফরমেশনের জন্য এবং উপদেশের জন্য, আজকে লিভার বিষয়ক সমস্ত রোগের বিষয়ে কথা বলার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রেরণা টেলিভিশন কানাডা এবং গ্লোবাল একাডেমি অফ হোলিস্টিক লিডারশিপের পক্ষ থেকে আমাদের হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস স্পিকার সিরিজের এপিসোড 1 আপনাদের দেখার জন্য আমরা আহ, অত্যন্ত আমাদের ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনারা ভালো থাকুন, আপনারা সুস্থ থাকুন। সকলকে ধন্যবাদ। সবাইকে ধন্যবাদ।